مرحبا بالسادة المتابعين. نواصلوا مع بعضنا اليوم فيديو آخر فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك دون اوتر باثولوجي. نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، وكيف ما الفيديوهات السابقين اللي قدمتهم على باجي فيسبوك وما يتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. نذكر كذلك انه معناها الفيديوهات هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبه في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء واعاده التاهيل في انهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. به نذكر كذلك انه الفيديوهات هذم اللي قاعد نقدم فيهم ما يعوضوا في حتى حاله من الحالات انه شخص وقت يبدا مستحق باش يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، يمشي لاخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل. اي اونفان اخيرا نطلب كيف ما العاده من الساده المتابعين للفيديوهات انهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم على باجي فيسبوك فيما يخص لي فيديو هذم ديريكت، فيما يخص لو تريتمون فيزيوثيرابيك اي لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك، وكذلك ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي كتبت عليهم فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك سور ما باج فيسبوك. اش معناه ما يعاودوش وحدهم؟ il faut les faire تحت اشراف اخصائي علاج طبيعي وتقويم اعضاء واعاده تاهيل، ان expert en sciences de mouvement، c'est-à-dire un physiothérapeute، c'est-à-dire شخص يبدا قاري فيزيو وهو يختار quelles sont les méthodes et معناها لي زيكزارسيس اللي باش يختارهم بوغ معناها لو باسيون سولون لو كا. به موضوعنا اليوم هو لا به باش نحكيو على سو كون ابيل لومباغو. لومباغو شنو هو لومباغو؟ نذكر اني سبق وكتبت على باجي فيسبوك كومون فيغ لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك en cas de lumbago. به اللومباغو سي ان فيروياج. ساعات واحد يقول لك والله انا كنت معناها ما عنديش وجيعه في ظهري، بروسكومون نلقى روحي اللي عندي وجيعه انتونس ونلقى ظهري بلوكي. ايش معناها بلوكي؟ معناها ينجم يكون فيه معناها اون ليميتاسيون كبيره برشا، معناها فواغ حتى توتال دون سيغتان موفمون دو راشي لومبير، مثلا روتاسيون ولا انكلينيزون، اكستنسيون ولا فليكسيون. Alors, شنو معنى هذا؟ ça veut dire un verrouillage au niveau lombaire. به le verrouillage هذا، le blocage هذا il se traduit en général par une douleur كبيرة برشا في التابلو كلينيك، دي limitation dans معناها des mouvements ولا dans tous les mouvements du rachis lombaire. Donc limitation partielle ou limitation totale, soit pour un mouvement ou soit pour plus qu'un mouvement, inclinaison, rotation, extension ou flexion. B. Comment ça se passe? Ça suite à un faux mouvement, ça suite انه الشخص يهز حاجه ثقيله، وساعات زاد les postures mal adaptées، que ce soit معناها وقت واحد يبدا راقد ما يفيقش بروحه، il peut معناها ينجم يرقد avec une posture du rachis lombaire qui est معناها mal adaptée، والا حتى معناها لور معناها في باقي اليوم ينجم il adopte certaines postures qui sont mal adaptées. به فما ce qu'on appelle l'influx nerveux. L'influx nerveux فما l'influx donc d'une façon plus détaillée l'influx neuromusculaire اللي باش نحكي عليه توا. ساعات يصير معناها un dysfonctionnement في الجونكسيون neuromusculaire. به نفسر أكثر، ساعات donc il y aura un blocage معناها musculaire suite à des rétractions قويين برشا، suite à des mauvaises postures، des rétractions musculaires، وكذلك حتى un pincement معناها de racines nerveuses possible. طبعا au niveau معناها lombaire نحكيو على un pincement possible au niveau donc du nerf sciatique والا du nerf crural والا معناها des deux à la fois. Alors pour le traitement physiothérapique je vais parler
du traitement physiothérapique et parler de plusieurs astuces. La chaleur spécialement, l'infrarouge, elle est très utile dans le traitement physiothérapique de ce qu'on appelle le lumbago. علاش؟ على خاطر la chaleur a un effet de relâchement musculaire. Donc là, c'est bénéfique puisque parmi les intérêts الحاجات الباهية اللي قد تقدمهم الانفراروج، وطبعا الانفراروج باهية sauf contre-indication، ما نستعملوهاش في الحالات où il y a une contre-indication. Donc l'infrarouge a un effet de relâchement musculaire, c'est important. Donc elle va débloquer les muscles au niveau اللي صار فيه le lumbago. كذلك عندها un effet de relâchement musculaire حتى au niveau de nerfs bloqués, nerf sciatique ولا nerf crural ولا les deux à la fois. نذكر أنه le lumbago كيف ما قلت il y a un blocage. كيف ما قلت لو lumbago فما apparemment الكونيكسيون تحت شوية توا elle est récupérée. كيف ما قلت في اللومباغو فما un blocage ou bien musculaire ou bien au niveau musculaire et au niveau de racines nerveuses, c'est possible. Alors كيف ما قلت l'infrarouge باهية برشا. L'ultrason c'est bénéfique زاد pour l'effet antalgique, pour l'effet de relâchement musculaire كذلك. وكذلك l'électrothérapie elle est importante. Bien. À part l'infrarouge, l'ultrason et l'électrothérapie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va traiter en utilisant le mouvement. Eh bien, je vais parler d'astuces. Une fois بدينا le blocage يتنحى petit à petit. Comment? On va récupérer l'amplitude. Donc là, on va utiliser une astuce que je vais citer actuellement. Supposons que le blocage, par exemple, موجود في l'extension du rachis lombaire. بدأ le blocage هذاك ينقص juste un peu. Là, je commence à bouger. Je commence à, plutôt, le physiothérapeute propose aux patients de bouger, mais dans des sens صحاح. Comment ça? Alors, je vais activer par un travail actif les muscles antagonistes. C'est-à-dire, on a supposé que le blocage fait l'extension du rachis lombaire. Je demande au patient, comme physiothérapeute, de faire une flexion. Une flexion, là, j'active les fléchisseurs du rachis lombaire. Ensuite, je reviens petit à petit vers l'extension. الأقل من الدولار شوية شوية وإلا juste un peu de douleur. Ensuite, je demande au patient de refaire une flexion. Ensuite, de revenir vers l'extension doucement, شوية بشوية. Ensuite, j'active encore les muscles antagonistes aux muscles responsables du mouvement du rachis lombaire vers l'extension. Donc, j'active les fléchisseurs. Je fais ça, je propose au patient de faire des séries de cet exercice. Flexion, flexion, extension, flexion, extension, petit à petit, jusqu'à ce que le rachis lombaire se débloque. Ça, c'est l'une des méthodes. De même, il faut faire tout le principe si, par exemple, un blocage fait l'inclinaison à droite, ou elle a un blocage fait la rotation à gauche. J'active les muscles antagonistes et je gagne petit à petit l'amplitude en flexion, en extension, en mouvement bloqué. بشوية بشوية. Ça, c'est l'une des méthodes. Ensuite, j'utilise ce qu'on appelle la préférence directionnelle. La préférence directionnelle, c'est les mouvements اللي يلقى فيهم le patient une diminution des symptômes. C'est-à-dire une diminution de la douleur et une récupération de l'amplitude. C'est important. Donc,
je propose aux patients des exercices de préférence directionnelle. Par exemple, si on suppose une supposition, si on suppose le blocage il est en rotation à droite et que la préférence directionnelle elle est en rotation à gauche. Je demande au patient de faire des séries de rotation à gauche puis de revenir vers la rotation à droite petit à petit. تشبه برشا les méthodes d'activation du muscle antagoniste au muscle responsable de l'action du mouvement bloqué. Et donc, puis, je demande au patient, comme physiothérapeute, de revenir à la position initiale petit à petit. Le renforcement musculaire doit commencer par irradiation pour activer les muscles bloqués. J'active les muscles bloqués au fur et à mesure que je commence le travail d'étirement des muscles bloqués. Une fois le blocage donc je commence petit à petit et doucement les étirements. Mais il faut faire ce qu'on appelle un renforcement par irradiation. Un renforcement des muscles aux alentours, du muscle lombaire aux alentours de la région bloquée. Et donc, un renforcement musculaire par irradiation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Petit à petit, donc, j'étire les muscles bloqués. Avant d'étirer les muscles bloqués, je conseille de faire l'activation des muscles antagonistes aux muscles responsables du mouvement bloqué. Un exemple d'exercice, c'est important. Par exemple, le renforcement des abdominaux, c'est important, par irradiation, il est préférable أن يكون معناها activement كيف ما قبيلة قلت activement c'est-à-dire faire de la flexion. Voilà. Ensuite petit à petit كيف ما قلت j'étire بشوية les muscles donc bloqués. Par exemple muscles spinaux lombaires وإلا piriformes واحدة en respectant la douleur. Il faut travailler en infradouloureux et au grand maximum dans une cotation, ne pas dépasser la cotation de 3 ou 4 sur 10 selon l'échelle d'évaluation de la douleur. Donc là, petit à petit, je commence l'étirement. Et, en même temps, je propose aux patients des exercices de renforcement des muscles de la région lombaire. Le piriforme, les spinolombaires, par exemple. Voilà. Donc là, en respectant la douleur. Donc, match en irradiation, mais petit à petit, selon le possible, toujours en respectant le fait, on ne doit pas passer la cotation 3 ou la 4 sur 10 sur l'échelle analogique d'évaluation de la douleur EVA, et on renforce donc les muscles de la région lombaire jusqu'à un renforcement total. C'est important. Mais il ne faut pas oublier de débloquer les nerfs sciatiques ou sciatiques et crurales dans le cas où il y a une névralgie au niveau du nerf sciatique ou au niveau du nerf crural. Pour faire cela, on peut utiliser la méthode du neurodynamique. C'est important. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire un travail proprioceptif vers la fin. C'est très important. Ballon de Klein et un travail de proprioception pour avoir des contractions simultanées des muscles du rachis dorsal, du rachis lombaire et des muscles
de la hanche en même temps en synergie sans douleur. En ayant un rachis stable, indolore et mobile. C'est très important. B. Il ne faut pas oublier d'utiliser la méthode de gymnastique médicale CLAP. Donc là, on peut faire ce travail Z petit à petit au fur et à mesure qu'on récupère l'amplitude bloquée. Il me reste une chose à dire qui est importante et Z, c'est le travail de respiration abdominodiaphragmatique. Il faut débloquer le muscle diaphragme sur le plan, sur la face antérieure et sur la face postérieure. Et j'ai écrit, j'ai donné deux exemples, voilà plus que deux exemples d'exercices en ce qui concerne comment débloquer le muscle diaphragme. Il est important Z de récupérer une respiration abdominodiaphragmatique. Et dans d'autres vidéos, à titre des exemples, comment rétablir une respiration abdominodiaphragmatique. C'est important. B. Une fois qu'on a fait ça, donc on a traité donc le lombago. La durée de lombago, نجم تمشي حتىش 15 jours. Bien, 3 jours حتىش 15 jours selon est-ce qu'elle est sévère, est-ce que le lombago est sévère ou elle est. B. Vous voyez, حكيت على préférence directionnelle وحكيت زادة على la méthode d'activation du muscle antagoniste pour gagner de l'amplitude dans le mouvement bloqué. Et c'est une astuce. نتعداو توا ce qu'on appelle l'épaule calcifiée. Où il y a un tendon, où il y a une calcification. Alors, dans ce cas-là, il est, نذكر ساعة قبل أني كتبت على page Facebook comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de tendinite où il y a une dans le cas où il y a une calcification au niveau tendineux, au niveau donc de l'épaule. Et là, donc, on peut utiliser donc, pour traiter la calcification les ondes de choc. Ça, c'est de 1. De 2, il faut diminuer un peu l'apport en calcium. معناها ما نكثروش برشا من أن نشربوا برشا حليب. Voilà. Du moins pour une période. Ensuite, ما ننساش أنه l'utilisation par exemple de مثلا de vitamine C. Par exemple, le jus d'orange. باهي avec des quantités adaptées. باهي برشا pour traiter la calcification. Mais est-ce que la calcification va disparaître en utilisant des jus d'orange à cacao? Non. Il faut que cette hygiène de nutrition soit accompagnée par des mouvements adaptés. Alors, des mouvements adaptés, مهمين برشا. Parmi les mouvements adaptés, كنت تذكروا حكيت على comment faire le traitement physiothérapique dans le cas de tendinite au niveau de l'épaule. Donc vous pouvez voir la vidéo où j'ai parlé du traitement physiothérapique dans le cas de tendinite de l'épaule, de tendinite du sus-épineux, de tendinite des muscles, de tendinite au niveau de la coiffe des rotateurs. Je vous donne un enchaînement BI quand même, un exemple des enchaînements qu'on peut utiliser pour ce qu'on appelle l'épaule calcifiée. La tendinite, la calcification au niveau du tendon. ديما في فمي كلمة tendinite puisque معناها نحكي برشا على les tendinites. Voilà. Donc la calcification dans ce cas, توا نحكي على calcification au niveau du tendon, au niveau de l'épaule. Voilà. توا باش نعطي un enchaînement باهي برشا pour l'activation du muscle de la coiffe des rotateurs.
patient en décubitus latéral avec charge adaptée, le physiothérapeute et il va faire معناها باش نحكي بالدارجة donc يهبط يده en tenant la charge للآخر voilà ensuite يطلع يده au maximum. Donc là, je suis en train d'activer les muscles de la loge antéro-supérieure. Voilà, voilà, et voilà. تصوروني en décubitus latéral, voilà, et voilà. Ensuite, تصوروني toujours en décubitus latéral, je travaille les rotations internes et externes. Ensuite, le recentrage dynamique. C'est Mouni, voilà. Donc, voilà le recentrage dynamique. Hop, un talla. Ensuite, un hapt. Recentrage dynamique. Voilà, un talla. Ensuite, un hapt. C'est important. Autre exercice pour l'activation. Voilà. Voilà. Comme si باش نهز حاجة من القاع والرجع. Une charge ونخدم. Donc là, ensuite, abduction et rotation externe. Abduction et rotation externe. Voilà, abduction et rotation externe. Autre exercice. Voilà. Voilà. Najm en décubitus Z dorsal. Voilà. Et je fais un recentrage. J'oublie pas d'activer les muscles. Donc, dentelé antérieur. Voilà. Voilà. Hop. Arracha. Hop. Par exemple, Z. L'autre main tient. L'autre main tient le téléphone, donc ça c'est une méthode d'activation des muscles donc stabilisateurs de l'omoplate et des muscles de la coiffe des rotateurs. B. Ça c'est l'une des méthodes. Donc là on a parlé de ce qu'on appelle le traitement physiothérapique dans le cas d'épaule calcifiée, donc de calcification au niveau du tendon. Je vous demande quelle est la différence entre une protrusion discale et une hernie discale. Je vous donne 10 secondes, par exemple, pour penser à ça. Vous entendez parler de la protrusion discale et vous entendez parler de l'hernie discale. Quelle est la différence? B. Je vous donne la réponse. Voilà. B. Pour l'hernie discale, dans d'autres vidéos. Comment faire le traitement physiothérapique, ouais. Comment faire le diagnostic physiothérapique dans le cas de l'hernie discale. Donc, je rappelle comment on fait le diagnostic physiothérapique en cas d'hernie discale, tout d'abord. Donc là, l'hernie discale, le disque intervertébral sort de sa place. La flexion favorise la sortie du disque intervertébral de sa place. Donc, si lors du test, dans le diagnostic physiothérapique, quand le physiothérapeute demande au patient de faire une flexion du rachis dorsal et cervical ou lombaire et jusqu'au disque intervertébraux, oui, le patient se plaint de gêne, voilà, ما قلتش douleur obligatoirement, قلت de gêne. خاطر l'hernie discale ما تعطيش ديما دي douleurs, تعطي dans des cas des douleurs et une gêne, mais تعطي toujours une gêne. Sinon, علاش le patient يحب يعرف شنو عنده. C'est parce qu'il a une gêne. Donc,
Si on suppose, si on suppose que le patient se plaint de gêne au niveau du disque intervertébral, au niveau, par exemple, L3, L4, je demande comme physiothérapeute au patient de faire une flexion jusqu'à ce que L3 et L4 s'intègrent dans la flexion. Si, quand, عندما culon AND, voilà. إذا كان وقتي معناها la flexion وقت سامحوني L3 et L4 s'intègrent في الفlexion du rachis lombaire, le patient ressent une reproduction de cette gêne. Là, c'est la première partie du diagnostic physiothérapique de l'hernie discale. La flexion, elle reproduit les signes de douleur. Ensuite, je demande au patient de stabiliser la région lombaire, principalement aux alentours de L3 et L4, passivement. نوريه comme physiothérapeute comment stabiliser passivement. وسبق حكيت على page Facebook, حكيت dans une autre vidéo comment faire cette stabilisation du rachis lombaire ou du rachis dorsal ou du rachis cervical. Et je demande au patient de faire de l'extension, par exemple 10 fois. La douleur, la gêne, سامحوني, ولا إذا كان فما douleur, elle disparaît. Là, donc l'extension اللي هي أثبتت دي ريشيرش عملوهم زملاء أخصائيو علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل dans le monde. دراسات عملوها أثبتت أنه l'extension permet la résorption de l'hernie. حتى إذا كان ملول مش totalement, petit à petit تولي totalement. ملول partiellement ولا totalement selon le degré et la gravité de l'hernie discale. ومن بعد نجم نقولوا زادة معناها à moyen terme totalement إذا كان l'hernie elle est معناها sévère, l'hernie discale sévère. Donc إذا كان le mouvement d'extension avec stabilisation du rachis lombaire fait disparaître la douleur, ou la gêne, ou la douleur et la gêne en même temps. Donc là, la deuxième partie du test de diagnostic physiothérapique de l'hernie discale est positive et donc on confirme l'existence de l'hernie discale. Donc 1 et 2, partie 1 et partie 2 de ce test donnent comme diagnostic physiothérapique une hernie discale. Mais, هذا كنت تذكروا حكيت عليه قبل فيما يخص le diagnostic physiothérapique de l'hernie discale. بالنسبة للprotrusion discale. C'est quoi la protrusion discale? Donc, le disque intervertébral يخرج من بقعته mais légèrement أقل. Le degré de sortie du disque intervertébral de sa place أقل. Et donc là, généralement, l'hernie discale s'accompagne, dans la majorité des cas, par un pincement au niveau lombaire, donc des nerfs sciatiques ou crural, ou les deux à la fois, au niveau dorsal, des nerfs thoraciques ou des nerfs intercostaux, ou au niveau cervical, des nerfs cervico-brachiales. Ouais, la protrusion discale, généralement, elle ne s'accompagne pas de pincement au niveau de ces nerfs. Au niveau de nerfs. Voilà, tout court. B. Pour le diagnostic physiothérapique, c'est le même. Voilà, on peut ajouter un test de mise en compression du nerf sciatique ou du nerf crural au niveau lombaire, de nerfs rachidiens au niveau des tests de diagnostic physiothérapique une compression de nerfs rachidiens au niveau dorsaux
au niveau donc dorsal, et on peut ajouter des tests de diagnostic physiothérapique, une compression au niveau de nerfs cervicaux brachial, au niveau du rachis cervical, pour faire la différence entre une protrusion discale et une hernie discale. Donc le test CA de l'hernie discale, il est à faire dans le cas de protrusion discale et dans le cas donc d'hernie discale. Et on peut ajouter, pour faire la différence, donc ce qu'on appelle le test de mise en compression du nerf au niveau de la région où il y a l'hernie discale ou la protrusion discale. Autre façon pour faire la différence entre une protrusion discale et une hernie discale est que généralement l'hernie discale elle s'accompagne par un fourmillement. Le fourmillement, c'est un signe de pincement nerveux. Par contre, la protrusion discale ne s'accompagne pas d'un fourmillement. Donc, la protrusion discale est une hernie discale très légère. C'est pour cela qu'on utilise le même test de diagnostic physiothérapique, mais pour faire la différence, on peut faire comme je l'ai dit. Voilà. Voilà. Et c'est la différence entre la protrusion discale et l'hernie discale. إن شاء الله كانت الفيديو مفيدة. وطبعا بالنسبة للتريتمون physiothérapique dans le cas de protrusion discale, c'est la même que l'hernie discale, sauf que on ne fait pas un travail de glissement du nerf dans sa gaine, du nerf de la région où il y a une protrusion discale dans sa gaine. كل nerf يتعدى في une gaine dans laquelle il va coulisser. Voilà. Donc là, c'est la vidéo pour aujourd'hui. مرحبا بكم. الحقيقة كنت باش نعمل فيديو سيباري فيما يخص اللومباغو، فيديو سيباري فيما يخص donc la différence entre la protrusion discale et l'hernie discale، وفيديو فيما يخص la calcification au niveau de tendon, au niveau de l'épaule. بعد قلت نعمل une vidéo pour les trois parce que on va passer dans d'autres vidéos au traitement physiothérapique et au diagnostic physiothérapique d'autres pathologies. إن شاء الله الفيديو ما طولتش برشا، ومرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.